श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करुच्ची। पूर्व ऑडियो रे आम शुणुले आम समयर ओडिया प्रबंध साहित्य धारार जड़े यशस्वी प्राबंधिक को विशिष्ट इतिहासविद विरूपाक्षकर द्वारा लिखित आम संस्कृति शीर्षक प्रबंधर शेष अंश आपण मान उद्देश्य मु उपस्थापन करुच्ची। आम आजिर आलोचनार शीर्षक हेउछि आम संस्कृति प्राबंधिक विरूपाक्षकर। कृषि प्रधान भारत रे संपदर मूलभूमि लक्ष्मी स्वरूपा वर्षार आरंभ रे पृथ्वी रजस्वला नारी परी चाषोपयुक्ता हुए। तेणु वर्षा ऋतुर प्रारंभ अर्थात आषाढ़ संक्रांति दिन हिंदू गृहर लक्ष्मी स्थानीय नारी रजस्वला क्रिया आचरण करती। केवल एतिकी नुहे, ए देश और जातिर जीवन धारणर मानदंड संगे संपृक्त नाना कार्य उपलक्ष्य रे भारतीय नर नारी सारा वर्ष मध्य मध्य पूजानुष्ठान मान करिथांती। हिंदू देवतांकर आयुध लंगल और लंगलबाही बलद सेही देवतांकर प्रतिनिधि स्वरूप पूजित हुअन्ति। भारतीय अर्थनीतिर प्रधान स्तंभ गो जाति को हिंदूर देवता पालन करती और सेही गो जाति हिंदूर नमस्य। भारत देवमातृक देश। भारतीय वृष्टि पाई इंद्रंकर आशीर्वाद भिक्षा करे और इंद्र बा जिमुत वाहनक उद्देश्य वृष्टि जललब्ध द्रव्यमान कृतज्ञतार निदर्शन स्वरूप वर्षा ऋतुर शेष शरत आरंभ अर्पण करे। इंद्रदेव देवमानंकर राजा अर्थात से इंद्र से परापर परमेश्वर। हिंदूर देवता भेद केवल नीति व्याख्यान सकाशे सर्वग्राह्य पौराणिक दृष्टांत पई उद्दिष्ट। हिंदूर कल्पित देवता शिव संसारर मंगल पई सर्वस्व त्यागी। से अन्यमानंक पई गृह आभरण और प्रसाधन इत्यादि रखी निजे श्मशान रे बास करती और दिगंबर होई विभूति रे अंग मार्जन करती। अशुभकर पाप विष को शोषण करी संसार को मंगलस्पद करती। शिव और भगवान परस्पर हृदय अर्थात दुहे केवल वर्णना भेदरे पृथक। भगवानकर सृष्टिकारिणी पालिका शक्ति पार्वती मातृगुण रे स्पष्ट जगतर उपभोग पाई समस्त भोग्य त्याज्या। यही आदर्श रे अनुप्राणित होई त्यागी शिवंक व्यतीत अन्य काहारी को पति रूपे ग्रहण करने को अनिच्छुक। हिंदू सेही महत आदर्श को रूपायित करी पूजा करे। हिंदू रमणी सेही जगन्नाथंकर आदर्श घिनी तांक नाम रे व्रताचरण करे। हिंदू समाज रो एवं विध सांस्कृतिक परंपरार उदाहरण बहुल। प्रकृत जुग परे भारतीय जीवजगतर संयत परिचालन पाई बहु वर्षव्यापी परीक्षा और गवेषणा द्वारा यही परंपरा गढ़ी आसी। प्रकृत जुगर परवर्ती समाज जुगर प्रथम दिनरू यही परंपरार गठन आरंभ। यही परंपरा ताड़नारे अतिष्ठ होई स्वेच्छाचारी होई स्वतंत्र पंथा अवलंबन करुअछि किंबा पितामातांक मतानुसारे विवाह करी दुखमय दाम्पत्य जीवन यापन करुअछि। एसबु आम चीर संस्कृति लंघनर विषयम परिणाम। ଯୌତୁକ ପ୍ରଥାର ବିଲୋପ ସାଧନ ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଛି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍କୃତିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷିତ ନ ହେବା ଯାଏ ଆଇନ କେବଳ ଆଇନରେ ହିଁ ରହିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ସହାବସ୍ଥାନ ବଂଶ ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସେହି ହେତୁରୁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠକୁ ଧର୍ମଜ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାମଜ ବୋଲି କହେ। ଏହି ଭକ୍ତି ନିହିତ ମୌଳିକ ନୀତିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବହୁ ପ୍ରଜନନରେ ବିରୋଧୀ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ବା ଜାତିର ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମାଜ ବେଳେ ବେଳେ ବହୁ ପ୍ରଜନନର ବିରୋଧ କରିନାହିଁ। ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ମତ। ପ୍ରତାପଶୀଳ ଦଶରଥ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କୃତି ଲଙ୍ଘନ କରି ଏକାଧିକ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହେଁ ଆଦର୍ଶ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ଥିଲା। ଆଜି ବହୁ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ହୋଇଛି ଓ ବହୁ ପ୍ରଜନନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନାନା ଉପାୟ ଉଦ୍ଭାବିତ ହୋଇଛି। ସମାଜକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ କରାଇ ସଂସ୍କୃତିର ବିଲୋପ ସାଧନ ପରେ ବହୁ ପ୍ରଜନନ ବିରୋଧରେ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟ ବା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଅଯୌକ୍ତିକ ନୁହେଁ କି?
ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ଜଳାଶୟ ଖନନ ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି। ଲୋକେ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ ଜମିରେ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜମିରେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଜ୍ଞାନରେ ଫଳ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରୁଥିଲେ ଓ ଜଳାଶୟ ଖନନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଫଳ ଧାରଣ କଲା ପରେ ସବିଧିରେ ବୃକ୍ଷର ପୂଜା କରାଯାଇ ପ୍ରଥମ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଥିଲା। ତଦ୍ରୂପ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟମରେ ଜଳାଶୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ ତାହା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଆଦର ହ୍ରାସ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜି ଫଳ ବୃକ୍ଷରେ ଅବାଧ ଛେଦନ ହେଉଛି, ଅଥଚ କେହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତିର ବିଲୟ ହେଲେ ସାମୂହିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ଫେରିଆସିବା ଅସମ୍ଭବ ମନେହୁଏ। ଜ୍ଞାନଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଓ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି। ଜୀବନର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ଆମର ନୀତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଜ୍ଞାନ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଓ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ଶିଖିବୁ ବୋଲି ଆମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁଭ୍ୟଂ ନମଃ ନମସ୍କାର କରିବାର ବିଧାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାଜରେ ସମାନ ସ୍ତରରେ ସମ୍ବୋଧନ ପ୍ରଚଳିତ। ଆଜି ସମାଜବାଦ ଯୁଗରେ ସୁପ୍ରଭାତ ଓ ସୁସନ୍ଧ୍ୟା, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଆଦି ସମ୍ବୋଧନ ଉପରୋକ୍ତ ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କଲାଣି। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଓ ସମାଜ ପରିଚାଳନାର ନୀତି ପୃଥକ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସେହି ନୀତିର ଅନୁରୂପ। ଏହି ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ବଦ୍ଧମୂଳ ହୋଇ ସ୍ମୃତି ନିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କେତେକ ଆଇନ ଏହି ସ୍ମୃତି ନିବଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଅନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସବୁ ଚିରାଚରିତ ପନ୍ଥା ଓ ପ୍ରଥା ଆକାରରେ ଆଦୃତ ଓ ପ୍ରତିପାଳିତ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆମର ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେବଳ ଆଇନବଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ହେୟ ମନେ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସଂସ୍କୃତିର ଉପାଦେୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା ନ କରି ତାହାକୁ କାରଣହୀନ କୁସଂସ୍କାର ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ନୀତିଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବାରୁ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚରିତ୍ରହୀନତା ଓ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳତା ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ କେହି କାହାରିକୁ ପଦେ ତିଆରିଲେ ବା ଭଲ କଥା କହିଲେ ନିଜେ ଲାଞ୍ଛିତ ହେବାକୁ ହେଉଛି। ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା କେହି କାହାର ଉପଦେଶ ନେବାକୁ ବା ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକର ମତ ଯେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣେ, କେହି କାହାରି ସହିତ ମିଳିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରବାହରେ ଜାତି ବା ସମାଜର ଉନ୍ନତି କାହିଁ? ଅବଶ୍ୟ ଆମ ଦେଶ ବା ସମାଜରେ ଏଭଳି ସଂଗଠିତ ସମାଜର ଭିତ୍ତି ସମାଜ ନିୟାମକ ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ରକ୍ଷକ ସମାଜ ନେତା ଏହି ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଚରିତ୍ର ଗଢ଼ି ଆସିଛି। ଦେଶ ଶାସକ ସମାଜର ସହାୟକ ଓ ପରମ୍ପରା ଭଙ୍ଗର ଦଣ୍ଡ ବିଧାୟକ। ଏହି ନୀତିର ଫଳରେ ଆଜି ଯାଏ ଭାରତ ତଥା ସାରା ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଓ ଧର୍ମମାନ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷରେ ବୈରାଘାତରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ରଖିପାରିଛନ୍ତି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଦେଶ ଶାସନ ସମାଜ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୀତସ୍ପୃହ। ଫଳତଃ ସମାଜ ଭଗ୍ନ ବା ଭଙ୍ଗୋନ୍ମ ହୋଇ ଲୋକ ସମାଜରେ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳତା ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଚିରାଚରିତ ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ବିବାହ ବନ୍ଧନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ଆଦର୍ଶ ଦମ୍ପତି ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବାର ଗଠନ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମାଜର ସେହି ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଆଜି ସଜା ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତାମୂଳକ ଆଇନମାନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି, ତାହାର ପରିଣାମ ଆଜିକାଲି ଶିଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧ ବହୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ବିବାଦରୁ ଜଣାଯାଏ। କାଳକ୍ରମେ ଏହିସବୁ ନବବିଧାନର ଅନୁପାଦେୟତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ପ୍ରତିପନ୍ନ ହେବ ବୋଲି ମନେହୁଏ। ଅବଶ୍ୟ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ନୁହେଁ। ଆମ ସଂସ୍କୃତିର କଳ୍ପିତ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୁରୁଷ ସହିତ ଅବାଧ ମିଳନ ବା କାଳ ସ୍ଥାନ ବା ସଙ୍ଗୀ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବାହ୍ୟ ଭ୍ରମଣାଦି ନୁହେଁ। ନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ରାଜନୀତିକ ଓ ପାରିବାରିକ ବିଷୟମାନଙ୍କରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରି ପିତା ମାତା ସ୍ୱାମୀ ପରିବାର ଓ ସମାଜର ପ୍ରକୃତ ସହାୟିକା ହେବା ଓ ସ୍ୱକର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଧୁରନ୍ଧରା ହୋଇ ଆଦର୍ଶ ଗୃହିଣୀ ହେବା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁମୋଦିତ। ସ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଋଷିକନ୍ୟା ଓ ଋଷିକନ୍ୟାମାନେ ଭକ୍ତିବିଧ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପ୍ରତି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର
ଉକ୍ତିମାନ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତିର ତଦାନୀନ୍ତନ ରାଜନୀତିକ ଶିକ୍ଷାର ପରିଚାୟକ ଏବଂ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। କେହି କହିପାରନ୍ତି ପୂର୍ବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତିର ରାଜନୀତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାଧିକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରୀତିରେ ଶାସନ ପ୍ରଚଳିତ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଉପର୍ଯ୍ୟୁକ୍ତ ରୀତିରେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧିକାର ପ୍ରୟୋଗ ଅପସଂସ୍କୃତି ବୋଲି କେହି କହି ନପାରେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି ସ୍ୱଭାବତଃ କୋମଳ ହୃଦୟା, ତାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ପରିସର ପୃଥକ୍। ତାହାର ଦୁଇଟି ଜନ୍ମ, ପ୍ରଥମେ ପିତୃଗୃହରେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହୁଏ, ପରେ ବିବାହ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ପରିବାରରେ ନୂତନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ। ତାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଅବଳା। ସେ ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତା ମାର୍ଜିତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣରେ ପୁରୁଷ ପରି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମର ପୂର୍ବାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ତାହାକୁ ସମାଜର ମୂଳଭିତ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ନିଜର ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ, ତାହାର ନିଜସ୍ୱ ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଯାହା ତାହାକୁ ଦାନ କରିଥାଏ, ଚିତ୍ତ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସେ ସ୍ୱାଧିକାରିଣୀ ନୁହେଁ ନାହିଁ। କେବଳ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଚଳାଚଳ ସକାଶେ ତାକୁ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଜୀବନ ସ୍ୱତ୍ୱ ମାତ୍ର ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ପରିବାରର ମେରୁଦଣ୍ଡ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂସ୍କୃତିର ପରମ୍ପରା ଥିଲା। ମାତ୍ର ଆଜି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବିକୃତ 1956 ମସିହାକୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ କରାଯାଇ ହିନ୍ଦୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆଇନ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଛି, ତଦ୍ଦ୍ୱାରା କୃଷିପ୍ରଧାନ ଭାରତରେ ଘୋର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର ଛିନ୍ନବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ। ଭୂସମ୍ପତ୍ତିର ଇପ୍ସିତ ଠୁଳୀକରଣ ନ ହୋଇ ବିପରୀତ ଫଳ ମିଳିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଅବଶ୍ୟ ଗତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଗତ ଆତ୍ମଚାରିତାର ପ୍ରସାର ଆମ ସମାଜରେ ଏକାନ୍ନବର୍ତ୍ତୀ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପତି ବିଧୁରା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଉତ୍ପୀଡ଼ିତା ହେବାରୁ ପ୍ରତିକାର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ହୁଏ ହିନ୍ଦୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧେ 1937 ମସିହାରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା। ତାହା ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଉପରୋକ୍ତ ଅତ୍ୟାଚାର ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସନ୍ 1956 ମସିହାରେ ନୂତନ ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ପିତୃବ୍ୟକ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ପରିବାରଭୁକ୍ତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସମକାଳୀନ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦ୍ୱାରା ପିତାମାତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧି ଓ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲୁପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଗଲାଣି। ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମାତା ପୁତ୍ର, ନାତି ନାତୁଣୀ, ଖୁଡ଼ୀ ବଡ଼ମା ଇତ୍ୟାଦି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଚିରାଚରିତ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। କ୍ରମେ ବିବାହାଦି ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଟେଲରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାହ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଭୋଜନରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହେବ। ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ହସ୍ତରେ କନ୍ୟାଦାନ କରିବା ଆମର ସଂସ୍କୃତି। କନ୍ୟାଦାନ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ୟ। ପୂର୍ବେ ଅନ୍ୟ ବିଧି ବିବାହମାନେ ଥିଲେ ହେଁ ଦାନାତ୍ମକ ବିବାହ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଥିଲା। ମନୋନୀତ ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ଥିଲେ ସେ ସ୍ଥଳରେ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ କିଛି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଦକ୍ଷିଣା ଧାରଣା ଆଧୁନିକ କାଳରେ ଘୃଣ୍ୟ ପିଶାଚ ଯୌତୁକ ଆକାର ଧାରଣ କରିଛି। କାଳକ୍ରମେ ବିବାହ ଦକ୍ଷିଣାମୂଳକ ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣାର ପରିଣାମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛି। ଯେଉଁ ରଜ ବା ବୀର୍ଯ୍ୟ ବିକ୍ରୟ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମହାପାତକ ରୂପେ ପରିଗଣିତ, ତାହା ଆଜି ଆମ ସମାଜରେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଅନେକ ପରିବାର କନ୍ୟାର ବିବାହ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବରକୁ ଯୌତୁକ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହେଉଛି। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବିବାହଯୋଗ୍ୟା କନ୍ୟା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି। କାହିଁ ଅବା ଯୌତୁକ ଆଶାନୁରୂପ ନ ହେବାରୁ ସ୍ୱାମୀ ପକ୍ଷରେ ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନୈତିକ ଉପାୟରେ ସଂସାରରୁ ଚିରବିଦାୟ ନେଉଛି। କେତେକ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କୃତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପରେ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଆଦୌ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଏଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା କ୍ରମେ ସମାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ବୈଦିକ ରୀତିରେ ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ, ବେଦାରମ୍ଭ ଆଦି ଦଶକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବାଳକର ସଂସ୍କାର, ଶୁଦ୍ଧି ଓ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଭଳି ସଂସ୍କୃତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ନାହିଁ ବା ଫେରିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ବେଦାଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଛାତ୍ରମାନେ ମୁଣ୍ଡିତ ମସ୍ତକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀର ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ନାହିଁ। କେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଖ୍ୟାଧାରୀ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କଲେ ବୋଲି ଭାବିବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇପାରିବେ ସେ ପରାହ୍ନ ଭୋଜନର ପ୍ରୟାସୀ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦାନ ଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱାରା କାହାରିକୁ ପାପମୁକ୍ତ କଲେ ବୋଲି ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା କରିବେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଯୁଗୋଚିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ସଂସ୍କୃତି ଜାତି ଧର୍ମ ଓ ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ରର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟର ରକ୍ଷକ।
संस्कृति प्रति आदर और आनुगत्य प्रत्येक जाति बा धर्म गोष्ठी को एकताबद्ध करी जुगे जुगे बाह्य आक्रमण को प्रतिहत करने सामर्थ्य देइछि। एहार अनुसरण क्रम रे केतेक कुसंस्कार स्वाभाविक नियम रे समाज रे प्रवेश करिथिले ही शेषोक्त कदाचार सबुर अलिकता सहजरे जणा पड़े। गौड़ीय वैष्णव सीताराम नामर उच्चारण को घृणा करने जघन्य कुसंस्कार छड़ा किछि नुहे, किंतु आम्भमानंकर जो आचार और व्यवहार आदि पूर्वरु क्रमोन्नति चिंताधारा द्वारा मार्जित होई संस्कृतिर परंपरा सृष्टि करियछि, से सबु आम्भमानंकर धर्मनीति उपरे प्रतिष्ठित और लोक चरित्रर गठन पई सुप्रशस्त। प्राच्य बा पाश्चात्य जेकोसी प्रणाली रे शिक्षित मनीषी माने एसबुर अनुध्यान करी आज लोक चक्षु पाई उज्ज्वल दृष्टांत रखी आम प्राचीन सभ्यतार गौरव और स्वातंत्र्य रखिबा उचित। श्रोताबंधु, आमे आज शुणुथिले विशिष्ट इतिहासविद विरूपाक्ष करଙ୍କ द्वारा लिखित एक सुंदर समय उपयोगी एवं जुगोपयोगी प्रबंध जार शीर्षक थिला आम संस्कृति। प्रायतः पिलामानंक विद्यार्थी मानंक भितरे प्रश्न उठे, संस्कृति कहले कौन? एटा आर संस्कृतिर गोटे व्यापक परिभाषा परिसर को प्राबंधिक विरूपाक्षकर अति चमत्कारी शब्द माध्यम रे वर्णना करिसेंती। आशा करुछि आजिर ऑडियोटी आपण मानकु भल लागिथिबो। तेबे निश्चित यह प्रबंधर गांभीर्य दृष्टि हुए तो आपण मानक भितरे स्पृहाहीनता सृष्टि करे पारे, किंतु मु भाबुछि आकु जदि मन ध्यान देकी आम विद्यार्थी माने सुनिबे निश्चित उपादेय प्रतिपादित हेबो। आजिर ऑडियो संपर्क रे आपण मानकर मतामत आम मानकु प्रेरण करंतु, बहुत सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु एवं आपण मानकर भल पाइबा एमती दियंतु। अनेक धन्यवाद।